ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್. Most of the fuels are what? Hydrocarbons. For example, for what? Petrol, diesel, kerosene, LPG, CNG. These are all what? These are all hydrocarbons. So next discuss about the aliphatic hydrocarbons. These hydrocarbons are having two main types, that is aliphatic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons. In these aliphatic hydrocarbons there are again two types of hydrocarbons, that is saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. So let us discuss about this saturated and unsaturated one by one. First of all, saturated hydrocarbons. These saturated hydrocarbons are nothing but what? These are the compounds which are contain only single bonds. Means what? Carbon carbon single bond. In this in their structures they are having carbon carbon single bonds. It may be carbon carbon or it may be carbon and hydrogen. So these are called as what? Alkenes. These are known as what? Alkenes, and having the general formula CnH2n+2. So this is the general formula for the saturated alkanes or saturated hydrocarbons ಒಳಗೆ ಬರುವಂತಹ alkanes ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? CnH2n+2. And these alkanes are also called as paraffins. These paraffins means what? They are less reactive. Paraffin means what? They are less reactive as they are having strong carbon carbon and carbon hydrogen bonds. So because of this strong carbon carbon and carbon hydrogen bonds, they are very tough to react with other substances. So that's why they are less reactive. So these carbons of these alkanes are sp3 hybridized. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು sp3 hybridized ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ that is what? Ethane and 2-methyl butane. So here ethane is having the carbon carbon single bond, two carbon atoms and carbon carbon single bonds. Here also this 2-methyl butane is also what? One of the example for what? Alkene. So next is what? So this is all about the saturated hydrocarbons. Next is what? Unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons means what? Overall these are the hydrocarbons containing double and triple bonds. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಯಾವ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಒಳಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅಂತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓವರಾಲ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ hydrocarbons contain carbon carbon double bond are called as double bond ಇರುವಂತ hydrocarbons ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? alkenes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and these carbons of these alkenes are sp2 hybridized. All the carbons of these alkenes are having sp2 hybridization, and having these alkenes are having the general formula CnH2n. so means what? ಈ alkenes ಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? CnH2n. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು alkenes ಏನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ? CnH2n ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ alkenes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದೋಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ alkynes. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವ? So these are which hydrocarbons contain carbon carbon triple bond? That hydrocarbons are called as alkynes, and the each carbon of these alkyne is sp hybridized. Each carbon of the this alkyne is what? sp hybridized. So and having the general formula CnH2n minus 2. So this is the general formula for the alkynes. Okay, here some of the examples for the alkenes and alkynes. So first is what? Ethene. Ethene is having what? Carbon carbon double bond. So that's why it is what? IUPAC name is what? Ethene. And the common name for the ethene is what? Ethylene. Ethene ಗೆ ನಾವು ethylene ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ? ಪ್ರೋಪೀನ್. ಪ್ರೋಪೀನ್ is also called as what? Propylene. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಕೀನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಕೈನ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಈಥೈನ್. ಈಥೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನಿದಾವ? ಅಲ್ಲೇ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್.
Okay, so this is all about what saturated and unsaturated hydrocarbons. So next discuss about the alkanes. Okay, what is mean by alkanes? We discuss about that. Mean these are the alkanes means what? These are the hydrocarbons which contain carbon carbon single bond and having the general formula CnH2n plus 2, right? So this is about the alkanes. Then let us discuss about the methods of preparation of these alkanes. ಈ alkanes ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. First is by Kolb's electrolysis from sodium or potassium salt of fatty acids. So electrolysis ಯಾವುದರ ನಡುವೆ ರೀ? ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ? ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ? ಕೋಲ್ಬ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು? ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಕೇನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ರೀ? ಸೋಡಿಯಂ ಅಸೆಟೇಟ್. when this 2 moles of sodium acetate is reacted in the presence of 2 moles of water, and this setup is when under electrolysis it will gives what? ethane. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ? ಈಥೇನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವಿತ್ ದ 2 moles of NaOH and 2 moles of carbon dioxide as well as the hydrogen gas. So this is the preparation of a alkane by the Kolb's electrolysis from the sodium or potassium salts of fatty acids. Okay, then next is what? By soda lime decarboxylation of a sodium or potassium salt of a fatty acids. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸನ್ನು ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್? ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು? ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಆರೆಲ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. when this sodium salt of fatty acids reacts with NaOH in the presence of CaO, means soda lime. Soda lime is nothing but what? It is a combination of NaOH and a CaO, calcium oxide. So both individually combinedly called as soda lime. When this sodium salt of fatty acid reacts with soda lime, we will get what? Alkane. So this is another preparation of a alkane. Next is what? The Woods reaction. Next is what? The Woods reaction. By this Woods reaction we are going to prepare the alkane. So ಈ Woods reaction ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? alkyl halides. Rx means what? These alkyl halides. When these alkyl halides reacts with sodium metal in the presence of dry ether. When these alkyl halides are heated or reacted with sodium metal in the presence of dry ether, we will get alkanes. So this is also one of the another method for the preparation of alkane. This is very important as the point of your exam. Okay, then next is what? Reduction of alkyl halide. Next method of preparation of alkyl is what? Alkane is what? Alkyl halide. Alkyl halide ಅನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. when this alkyl halide is reacted with hydrogen, addition of hydrogen is nothing but what? Reduction. ಹೌದಾ? ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಕೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಯಾಬಾಟಿಯರ್ ಆರ್ ಸೆಂಡರ್ನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಅಲ್ಕೀನ್
when one of the alkene is reacted with hydrogen in the presence of nickel at the 570 Kelvin temperature, we will get alkene. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ, ಹೌದಾ. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಕೀನ್ ಈಸ್ reacted with the hydrogen in the presence of nickel at 570 Kelvin temperature, we will get what, alkene. Okay, then next here also one of the example with the alkyne ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, alkene prepare ಆಗ್ತದೆ. How it is preparing, when this alkyne is treated with hydrogen in the presence of nickel at 570 Kelvin temperature, we will get what, again we will get alkene. So this is about the preparation of alkenes. Okay, next by another one, preparation of alkene by what, hydrolysis of Grignard reagent. Hydrolysis means what, it is a breakage of a molecule with the help of water ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಈ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಸಿಯರ್ RMGX, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ reacted with H2O, that is nothing but water, we will get what, alkene. So this is the what, another preparation. So this is about the preparation of alkenes. Next let us see about the some of the substitution reactions of alkenes. Substitution reaction means what, addition of one atom without elimination of another atom. Okay, or else sometimes ಈಗ substitution ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ, addition of one new atom by elimination of another atom. ಒಂದು ಅಟಮಿನ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅಟಮ್ ಬಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ಮೀಥೇನ್, when this methane is undergo a reaction with chlorine and in the presence of diffused light, it will form what, chloromethane. So this is the reaction of what, halogen with the alkene. Okay, another one, next is one propene, propene. Okay, next propene is going to react with chlorine and elimination of HCl is taking place. So when this propene is react with chlorine, we will get two kinds of product. That is one is what, one chloropropene and two chloropropene. So here you can see there are two products are found. One chlorine is attached to the one terminal carbon and another chlorine is attached to the middle, that is secondary carbon. So why this is happened? So that is because of what, the difference in the order of the reactivity. ಎರಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ಅದು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದೆಯಾ, ಟರ್ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ higher reactivity than that of the chlorine is having higher reactivity than that of the bromine, and bromine is having higher reactivity than that of the iodine. So by following this reactivity order, there is a difference in the reactions also. So next is the order of reactivity of halogens of alkene. So ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ನೋಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತದೆ. ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಕೇನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ more reactivity than that of the primary hydrogens for the substitution reactions of halogens.
So this is what about the alkenes. Okay, next comes to the alkenes. Alkenes we know these are the unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon double bonds and having the general formula CnH2n, right? So this is the alkenes. So ಈ alkenes ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. How these alkenes can be prepared, methods of preparation of these alkenes. Okay, first method is by dehydrohalogenation of a alkyl halide using alcoholic KOH. ಈ alcoholic KOH ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ eliminated. Beta hydrogen means what? The hydrogen which is attached to the alpha carbon. ಹೌದಾ? The hydrogen, okay, beta hydrogen ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The hydrogen which is attached to beta carbon, right? Beta carbon ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ನಾವು ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ದೇ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ? ಈ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ dehydrohalogenation. And also this reaction is called as what? Beta elimination reaction. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ KOH ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ when this alkyl halide is reacted with alcoholic KOH, we will get what? Alkene by the elimination of hydrogen and a halogen. So this is what the one of the method for the preparation of alkenes. Okay, here you can see one of the example, bromoethane. When this bromoethane reacts with alcohol KOH and when we give a heat to it, it will form what? Ethene agi alle form agtada. So this is the what? Preparation of a alkene. Okay, next, if the formation of this alkene, ಈಗ alkene more than 2 way ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ 2 way. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬಹುದು, ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಈ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? 2 ವೇ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಫ್ ದ dehydrohalogenation can occur in 2 ways, the formation of a product is according to the Sedzeff rule. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ Sedzeff ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ರೀ? ಅಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ Sedzeff rule ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What it says, what it will tell? If an alkyl halide can eliminate the hydrogen halide in 2 different ways. ಒಂದು ಆಲ್ಕಲ್ ಹಲೈಡ್ ದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್ 2 different ways ದಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಅಲ್ಕೀನ್ will be formed in the excess in which carbon atoms joined by double bonds are more alkylated. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಕೀನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಏನು 2 ವೇ ಒಳಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಕೀನು, ಈ 2 ವೇ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ
ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಕಾಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ 2-bromo-butane. Here 2-bromo-butane is reacted with alcoholic KOH. Here it will use the two kinds of product. Why? Because this hydrogen, this is the alpha hydrogen, this is beta hydrogen, this is also beta hydrogen. So here we are having the both the possibilities of removal of this hydrogen also, this hydrogen also. So it will forms two kinds of product, that is but2ene, but1ene. But here but2ene is the major product. Why this is major product? Because the formed alkene is what here it is more alkylated, because the double bond is at the center, more alkylated. So that's why the major product will be the, or the stable product will be the more alkylated. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಕಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. Tertiary alkyl halides are having more reactivity than that of the secondary. Secondary alkyl halides are having more reactivity than that of the primary alkyl halides. And these alkyl iodides are having more reactivity than that of the alkyl bromides, and these alkyl bromides are having more reactivity than that of the alkyl chlorides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is the what the reactivity of different alkyl halides towards its nature. ಓಕೆ, ಟರ್ಷರಿ ಇದೆಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಲ್ಕೈಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಸೆಟಿಜಫ್ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೈ ದ ಡಿಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ vicinal dihalide. Vicinal dihalide means what? Two halogen atoms are attached to the adjacent carbon atom ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಟೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಜುಬಾಜು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? ವೆನ್ ದಿಸ್ vicinal dihalides is reacted with zinc, it will give what? Alkenes. So this is the reaction. Okay, 1,2 dibromoethene. 1,2 dibromoethane is when it is reacted with zinc, it will use ethene. Okay, so this is one of the preparation of another preparation of alkenes. Next is what? By Kolb's electrolysis. ಈ ಕೋಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸಕ್ಸಿನೇಟು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, 2 moles ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ 2 moles ಆಫ್ NaOH ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಈ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಅಟಮ್ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜನರಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಅಲ್ಕೀನು AB ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ AB ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಥೀನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕೆಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಟ್ ದ 575 Kelvin, we will get what? Alkane. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಕಿನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಈ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಥೇನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆರ್ nickel at the 575 Kelvin, we will get what, alkane. So this is the reaction. Again, when this propane is react with hydrogen in the presence of nickel and platinum at 575 Kelvin temperature, we will get propane. So this is the what, addition of a hydrogen to the alkenes. Next is addition of halogens. ಈಗ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. when these alkenes are reacted with halogen in the presence of CCl4, we will get what alkyl halides. That is, which kind of alkyl it is? It is a vicinal dihalide we will get. Okay, 1,2 dibromoethane. Okay, in this reaction color of a bromine is a discharge. Okay, when this alkene reacts with bromine in the presence of CCl4, this brown color, reddish brown color of a bromine will be discharged. So thus the discharge of this color of a bromine is the test for the unsaturation under the name of bromine CCl4 test. ಈ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ CCl4 ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ, ಈ ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೋಮಿನ್ CCl4 ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್. ಈ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್. ಈ ಅಲ್ಕಿನ್ಸು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ. ದಿಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಈ ಅಡಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ ರೂಲನ್ನು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಕಿನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ rule. Okay, you can see here example, propene. When this propene reacts with HBr, hydrogen bromide, it will form 2-bromopropane. So this is the what, the product, and this product follows the Markovnikov's rule. Here you can see the negative moiety, that is Br is going and adding to the carbon which is having the less number of hydrogen. Less number of hydrogen ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು Br ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಇದೇ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ರೀ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲು? ವೆನ್ ಆನ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ಆನ್ ಅಲ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಇದು HBr ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಹೌದು ರೀ, H ಪ್ಲಸ್ Br ಮೈನಸ್, ಇದೊಂದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ಆನ್ ಅಲ್ಕಿನ್, ಇದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಅಲ್ಕಿನ್ದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೋಪೀನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಈಗ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಪೀನ್. ಈ ಪ್ರೋಪೀನ್ಗೆ ನಾವು HBr ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇ Br is nothing but what, adding negative molecule. It will goes and attach to the carbon which is having the less number of hydrogens, and we will get what, this desired product which is followed the Markovnikov's rule, that is 2-bromopropane. The next is what, anti-Markovnikov's rule. Anti-Markovnikov's rule is opposite to that of the Markovnikov's rule. Okay, this anti-Markovnikov's rule is also called as what, peroxide effect or Kharash effect ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಏನು, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಆನ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ adding negative adding molecule will be goes and attacks to the carbon
ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಫ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಟಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಫ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಫ್ಸ್ ರೂಲ್ in the presence of what? Peroxides. Okay, when this propene is reacted with hydrogen bromide in the presence of benzoyl peroxide, it will form 1 bromopropane. Why? Because this negative moiety comes and attacks to the carbon which is having more number of hydrogens. So that's why we got this product. Okay, the next is alkynes. So this is what all about the alkenes. Next is what? Alkynes. Alkynes means we know alkynes are the unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon triple bond, right? And they are having the general formula CnH2n -2. This is the general formula of alkynes. And the first member of alkyne is what? Ethylene, right? C2H2. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಕೀನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಟೈಲಿನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಇಥೈಲಿನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಟೈಲಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಅಸಿಟೈಲಿನ್ನ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಈ ಅಲ್ಕೈನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಕೈನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಇಥೈನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಥೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ವಿತ್ ಕೋಕ್. ಈ ಲೈಮನ್ನು ಕೋಕ್ ಜೊತೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಥೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್. ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೋ 2 halogen atoms are attached to the 2 adjacent carbon atoms of alkene. ಹೌದಾ, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಈ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಏನೇನ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಕೈನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಕೈನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ನ ಅಲ್ಕೈನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್. Okay, this vicinal dihalide is reacting with the 2 molecules of alcoholic KOH. So by the here what they are said double dehydrohalogenation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡು KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ KOH ಮತ್ತು ಈ ಅಲ್ಕಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್. Let us discuss about the chemical properties. That is nothing but what, some of the reactions of alkynes. ಈ ಅಲ್ಕೈನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಜನ್.
ಈ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆರ್ ನಿಕೆಲ್ ಅಟ್ 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಈ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೆಲ್ at 250 degree Celsius temperature they will firstly form alkenes and then alkenes. Ille nodi illi propane, they have taken the example of propane. When these propanes react with hydrogen in the presence of platinum and nickel, it will form alkene, that is propene. And when this formed propene is again reacted with hydrogen in the presence of platinum and nickel, it will form propane. So this is the what addition of hydrogen where is the ಅಲ್ಕೈನ್. ಈ ಅಲ್ಕೈನ್ಗೆ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಕೈನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಕಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕಿನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲಿ ಅಲ್ಕಿನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಈ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4. ಓಕೆ, ಈ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ CCl4 ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4 ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ us take the example of a propane. Okay, this propane is reacted with bromine, that is nothing but our halogen, right? So this alkene is the halogen jothe react ಆದಾಗ in the presence of CCl4, propane in the presence of bromine in the reacted with the bromine, okay, in the presence of CCl4 it will form dibromopropene ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಡೈಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಟೆಟ್ರಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ಬ್ರೋಮೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎರಡು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಕಿನ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಟೆಟ್ರಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಇದ್ದದ ಟೆಟ್ರಾ ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್. ಈ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್ ಇನ್ 2 steps ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಕೈನ್ಸು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್ ಜೊತೆ 2 steps ಒಳಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ us take the example of this ethane. When this ethane reacts with hydrogen bromide, it will form bromoethane, right? Bromoethane. When this bromoethane again reacts with hydrogen bromide, that is hydrogen halide, it will form dibromopropane, that is dihaloalkane it will form. Which kind of dihaloalkane it is? It is a geminal dihalide. Why it is geminal halide? Because the 2 halogen atoms are attached to the same carbon. So that's why this addition of hydrogen halide it will changes the form of alkynes. That is ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಈಥೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಕೈನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಾವ. ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಏನಿರ್ತದೆ, ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Why? These do not turn blue litmus to red, but evolves hydrogen with metals like a sodium. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗೆ ಇವೇನಿರ್ತಾವ ವೀಕ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಾವ. ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾವ? ದೇ ವಿಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಟರ್ನ್
ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಇವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇರ್ತದೆ, ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ S+ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ S+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸಿಡಿಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಕೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತಾವ, ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಕೈನ್ ಇದೆ. Alkyne reacts with sodium, it will forms what, sodium ethanide. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇಥನೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥನೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್. ಹೌದಾ, ಹಾಫ್ H2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಅಟಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರನ್ನು ಅದು ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ, ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಕೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಅದು sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ that is having large s character. So due to this large s character, it is more electronegative. ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಅದು ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಏನಿರ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ more s character, it will be more electronegative. Electronegative ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, it is a tendency to pull the electron density towards itself. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಆಟಮ್ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಆ ಆಟಮ್ ಯಾವ ಆಟಮ್ದಿಂದ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿರ್ತದೋ ಆ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ more electronegativity, this will be what, more acidic in nature. ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, electron pair of this triple bond CH ಅಲ್ಕೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ H get displaced more towards carbon and hence the release of H+ takes place. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ.